يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوء خديان من ذنوب وحلان خائفين غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نستغفرك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دائم على النبي ابن هاشم أنت من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعل من خواص أهلها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالفتوح الرسوخ والمنوح توبة النص صالح القلب والجسد والروح بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى في مبرزم بالفرمكم على شبك وعناد وصولهم وفروهم سيدنا المهاجر إلى الله من عيسى سيدنا علي بن علي خالق سعد سيدنا المقدم محمد بن علي معنوي سيدنا محمد بن علي مولد دويلة وابن مقدم الثاني شيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده شيخ أبي بكر السكران شيخ المحضر خادم فنسنا شيخ بن علي بن سالم سيد الحبيب عبد الرحمن محمد يفري مولى عرش والحبيب محمد بن أحمد حسين صاحب السعد والحبيب عابد بن يوسف الحسني وأصولهم وفرهم سبق بن الله علي محمد حسن الحبشي الحبيب أبو بكر محمد السقاف وصلى وصلى على ثم إلى صلى وسلم الحامل كل أحمد في كتب رسول ما فر ما ثم يقول أحمد السقاف والحبيب صالح بن هاشم ولد حسن وعدرس عبد الرحمن صلى وفرهم سمان أبو بكر بن يحيى هو الحبيب حسن عدرس ثم إلى رسول الحبيب محمد مضار عبد بكر بن محمد بن الحبشي وصلى ما فرهم ثم إلى رحم علي عبد الرحمن الحبشي والحبيب حسن حسن محمد جدا ثم إلى من أسلم مسلم فرهم والدينا والكوم وماتنا وماتكم جعفر من شيخنا الصغار والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف والحبيب علوي السقاف والحبيب هادي بن سهل الشام بن سالم ثم إلى روغي خلنا قال يشم شم سنة سبحان الله سبحانه والدينا والكم وماتنا وماتكم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة خصوصا
هاشم الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sarang-sarang nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersama dapat berkumpul hadir rawuh dalam rutinitas kita bersama ngaji bareng yang biasanya pagi niki diisi oleh Habib Muhsin karena beliau berada di luar kota. Mungkin beliau diparingi kesehatan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya Ustaz Abdul Ghani biasanya nek kula mboten hadir nggih. Alhamdulillah ditakdir sareng Allah, mugi-mugi diparingi istiqomah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi ilmu yang kita dapat semua diberikan kemanfaatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan dalam kitab Al-Wasaya karya Al-Habib Muhammad Amin Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau mengaji bersama guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Habib Amin ini masih hidup misalnya. Ada di kota Madinah beliau. Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ada di kota Madinah. Dekat rumah beliau dekat dengan Masjid Jum'ah kalau enggak salah. Karena sebab kita ketika umroh biasanya sowan ke beliau juga. Sampai sekarang masih hidup alim beliau, Masya Allah, karangan kitab beliau banyak. Beliau setiap ngaji sama Habib Zain dicatat jadilah kitab seperti ini. Kudune sama itu kreatif ngono Pak. Kudune saman ngaji setiap Kamis teng mriki petang tahun wis oleh lebih to kaya iki sampeyan. Kudune sama. Makane dieling-eling ta Pak. Yang disampaikan sama guru itu diingat-ingat. Dicatat nek iso. Setahun itu apa? Hasil yang kita dapat itu apa? Sebetulnya seperti itu. Sehingga sampean punya pegangan. Ini beliau ngaji kepada gurunya, hasilnya ini kitabnya. Jadi manfaat barokah. Setiap didengar, dicatat, dicatat. Sampai sekarang. Habib Amin. Beliau ngaji sama Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau mengatakan wa usikum, dan saya berwasiat kepada sampean, masih hidup orangnya. Bimulazamatil istighfar, untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu ta'ala. Sebab seseorang ini yang meminta ampun kepada Allah berarti mengakui banyak salah.
banyak luput datang Allah Subhanahu Ta'ala. Disitulah manusia mempunyai harga diri. Makanya zaman sering kan ngomong, aku dikongkon jaluk sepuro, harga diri saya. Gaya. Zaman ku regane piro? Jaluk diregani piro sampeyan? Ketika ada manusia, mereka mengaku berbuat salah dan dosa maksiat kepada Allah sekecil apapun, ojo ngomong gede Pak, sekecil apapun, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah dia mempunyai harga diri dan dia mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang repot ini Pak, dosane akeh tapi gak tahu njaluk sepuro, kuatah ngeroso Pak, dosane akeh ngeroso gak duwe dosa. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku ngajaraken kula kalih dika sedaya bahwa kita ini adalah orang yang mudznib, orang yang mempunyai dosa datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarlah di sini beliau memberikan wasiat agar supaya kita terus-menerus melazimi memohon, meminta ampun, mengangkat kedua belah tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Nabi Muhammad yang enggak punya dosa, maksum, enggak punya dosa, akan tetapi Nabi setiap hari, setiap saat beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan-bulan tertentu beliau mengajarkan kepada kita bersama, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita dengar ketika beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, ketika lama sekali ditunggui sama istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu wa arda. Lama Nabi Muhammad sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau manusia yang tidak mempunyai dosa. Lah kita Pak, aneh Pak, ketika dosa banyak akan tetapi merasa tidak punya dosa. Makanya rasa ku rada elek katanya. Akeh dosa ngrasa gak duwe dosa. Nggih. Niki penyakit ya. Mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi wong apik bagus Pak, ngerasa paling apik, paling eleke wong. Ngerasa paling hebat, jeleknya orang itu Pak. Allah, mudah-mudahan hilang semua Allahumma. Dan kita ini kan duduk seperti ini, hati Pak. Dah ngono. Padha dijenggote. Gitu kan. Tapi dawa isen gitu. Gitu kadang Pak. Modelnya gitu. Ya Allah, saya Pak pernah sama guru tercinta Al Habib Hashim bin Abdullah As-Sakaf ngaji sama beliau daerah Banyuwangi. Ada satu kiai Pak, potongannya biasa, bahkan beliau sempat ya deleng ngomong sama saya, lihat ente, iya kenalin ente, tidak kenal Ustaz, potongannya wong biasa, wong alim, biasa, ngawur ente. Itu alim, muridnya ewonan. Masa? Iya, modelnya ini ki alim, top. Jadi kita ini kadang seperti itu Pak. Lihat orang gak paham, moro-moro ngecap, ngono Pak modelnya. Makanya kita ini ya Allah, ketika hidup di dunia mengaku bahwa dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita diwajibkan untuk beliau untuk membaca istighfar. La siyama fi waqti sahar, apalagi ketika waktu sahur sebelum subuh. Ya. Nah, karena makanya ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'u. Ciri-cirinya apa diantaranya? Ketika dia di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Lek bengi turune sithik njaluk istighfar datang Gusti Allah, wiridan Pak, zikir, maca Quran, ibadah datang Allah. Wali kene. Sisa ngaji kemis subuh ini alhamdulillah Pak. Alhamdulillah.
Lek mereka Pak memang ketika sebelum subuh tangi Pak, sepertiga malam tangi mereka ngadep teng Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka sebelum subuh, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wiridnya, dengan zikirnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak. Al-Habib Faisal bin Ali Al-Hamid. Apanya Habib Ali? Habib Ahmad Al-Hamid katakan, Masya Allah itu Pak. Itu beliau itu bukan katanya, saya sendiri yang menyaksikan. Jadi kita itu dulu Pak, ketika pengajian dari Bali duduk, turun, itu pasti mampir di toko beliau, toko Karomah, salaman, duduk, ngopi. Ngopi sama santri beliau, ada Junaidi, Gunung Remo, banyak. Di depannya toko beliau. Habib Faisal ini, beliau kalau ke toko, tidak mau pakai pakaian seperti ini. Pakai sarung, pakai baju, wangi, necis Pak. Pakai apa? Celana, pakai namanya sabuk, ganteng Pak, wangi. Sering saya bonceng beliau dari rumahnya ke toko, dari toko ke rumahnya. Saya tanya, Beb, pakaiannya ganti Beb? Iya, ini kan syughul sekarang Ustaz, kerja. Waktunya kerja ya gini ini, waktunya ibadah sama Allah lain. Kata beliau itu ngomong sama saya ini habis dari sini tutup jam berapa ya, jam 2 atau jam berapa, pokoknya tengah malam. Pulang itu enggak tidur Pak, ibadah sama Allah. Makanya Ustadz kalau antum mau ke rumah, jangan setelah duha ya, enggak ketemu saya. Saya setelah sholat duha tidur. Bangun-bangun sebelum nanti ketika sholat duhur. Kalau sampean habis sholat duha ke rumah pasti enggak saya temui. Teratur mereka Pak. Malamnya zikir sama Allah, ibadah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap hari. Belum malam Jumat sampai jam berapa? Alhamdulillah. Pantes nih anaknya kayak gitu semua Pak. Top-top, pinter-pinter, hafal Quran. Kene. Makanya minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati Pak. Ketika zaman memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata disinilah obat ya, dari segala kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Sama ingat-ingat, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Dan obat dari segala dosa yang kita miliki adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kecil hati sama kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakoni dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perbekalan kita bersama bahwa kita nanti akan ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo lali sampean, urip teng donya gak selawase. Tidak selamanya kita hidup ada di dunia. Ketika sampean minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu bekal bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap hari, setiap detik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya agar kita bersama menjadi orang-orang yang beruntung, diperintah oleh Allah, sampean badhe mati. Umur sakmene mati. Batasnya mati. Kadang aneh kan kita Pak. Ketika itu sudah dikasih pengumuman seperti itu, kita bersama terkadang melupakan, melalaikan, tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara. Kita ini pasti Pak. Tuh, ya Allah, sama tinggal ya kalau PLN ngasih pengumuman. PLN itu besok akan mati jam sekian sampai jam sekian, padam listrik daerah Kota Banyuwangi semuanya petang dedet jam 1 siang sampai jam 1 malam. Bingung zaman Pak.
HP dicas, persiapan sampean bekal. Apa mana sing syuting-syuting ini, walah tuku power bank akeh. Bingung sampean Pak, listrik mati, bingung sampean. Perbekalan sampean siapkan. Yang masak dengan cop-copan dicopno, yang punya HP dicas. Semuanya perbekalan sampean. Untuk apa? Nanti setelah jam 1 malam kudu nutut iki. Yang punya lampu listrik dicas, ayo dicas mumpung. Punya 1 kurang, tuku maneh loro. Itu listrik Pak mati. Tapi kenapa ketika Allah mengumumkan kematian kita enggak pernah bingung? Persiapan untuk mati belas ngene-ngene tok kadang. Quran yo tetep make woto, gak hatam-hatam soalnya gak diwaca. Kalian dihatam hing setahun kan dihatam Quran. Koncone takon hing hatam-hatam sedina pirang lembar hing tau maca. Kalian dikate hatam gak pernah dibaca. Tapi Pak, kalau sampean beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean akan diberikan keistimewaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lazimal istighfar." Sinten-sinten tiyang ingkang melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ya Allah, setiap kesusahan jenengan pasti akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pati ngamuan, Pak. Dalam keadaan apapun sampean kalau minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampean akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesumpekan, keruwetan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Gak usah curhat sana, curhat sini. Status sana, status sini. Instagram isine apa? Curahan hati. Facebook isine apa? Curhat. Gak usah Pak, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean seneng istighfar datang Allah, yang ada dalam keruwetan, kesumpekan sampean akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat rungokna ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu kan enak Pak, moro-moro itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman menang ngaji kados ngeten iki, moro-moro ono rezeki. Bismillah, kan ngono Pak. Rezeki apa wae? Berupa makanan, kesehatan, apapun sampean. Coba mulai sekarang Pak, sedina 100, jangan akeh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan bangkit dari tempat sholat kecuali sudah membaca istighfar 100 kali. Cobaan sampean. Lak bingung sampean kok. Dikai perubahan sareng Allah Subhanahu wa taala. Loh kok ngene urip kok enak yo. Apa gak bangkit biyen-biyen zaman gak ngaji, zaman lopo terus kadang. Ngantuk tok zaman ngaji. Tulisan ta sekali-kali. Zaman tulis, nggih. Oh terbukti Pak, terbukti. Diceritakan. Karena Imam Hasan Al-Basri, diceritakan oleh Imam Hasan Basri Pak. Nah, suatu waktu ketika Imam Hasan Basri itu, Imam Hasan siapa? Al-Basri. Imam Hasan Basri ini Pak, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Nah, beliau itu syaka rajulun ilal Hasan Al-Basri. Ada seseorang yang mengadu, ya, yang datang kepada Imam Hasan Basri, al-judhubah, ya, seorang, ya Allah, yang ngapunten nggih, orang yang tidak punya keturunan. Enggak punya keturunan, nikah suwi gak ada keturunan. Nah ini yang enggak punya keturunan ngapunten nggih. Ternyata jawabannya ono. Makanya lek sampean ngaji solusi mesti ada. Tapi ya ojo langsung sampean istighfar saiki 100 jaluk langsung ngawur sampean.
Sulapan modele wong kan ngono, Pak. Kayak solusi baca istighfar 100 insyaallah semua. Kula sampun nggih. Kapan? Tadi malam saiki gak entuk. Ngawur sampean. Istighfare dijos, Pak. Gak sedina rong dina. Allah itu kepengin melihat keistiqomahan sampean. Kepengin melihat mudawamah sampean itu bagaimana gitu loh. Bagaimana? Coba setahun bagaimana, 2 tahun bagaimana. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan Basri. Gak punya anak, nikah tahunan, Pak. Bojone ayu, nek elek gak apa-apa, tinggal ae gak apa-apa. Ayu eman-eman. Ayu. Ayu, Pak. Datang kepada Imam Hasan Basri. Ngomong, "Wahai Imam, ya, saya sudah nikah, rumah tangga sekian tahun sama perempuan yang saya pilih, yang saya cinta. Ayu, Imam. Tapi ngapunten, gak duwe anak aku ya. Wis pirang-pirang tahun. Wis tak garap, tak anu, semuanya wis isuk awan bengi. Tapi yo hasilnya nihil." Imam Hasan Basri belum mengatakan, "Istaghfirillah. Sampeyan pengen duwe anak?" Iya, maca istighfar datang Allah. Kadang orang nih, Pak, nunjukkan gak tahu istighfar, nunjukkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampeyan kepengin paham wong paling sombong teng donya sinten manusia yang tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampeyan kepengin duwe anak nggih, maca istighfar. Oh ngoten nggih. Boleh, Pak. Nah, setelah pulang datang lagi seseorang. Wasyaka ilahi akhar. Dan datang satu orang lagi selain itu. Assalamualaikum, salam. Wong biyen niku kiai akeh Pak tamu. Saiki rada sepi ya. WA tok ya Zat. Saiki sembuh, Bu. Sama nek ngundang teko ning omahe ngono. Cok WA tok. Kiai ku nyiapno jajan. Ning omahe nyiapno jajan. Kula teng Ustaz Abdul Ghani ono jajane, Pak. Ku nyiapno tamu mosok dipangan dhewe ngawur sampean. Ono jajan, ono aqua itu nyiapno tamu. Makanya sama lek ngundang itu teko ning omahe. Kersane angsal barokah, kepanggih kalih kiai, kalih ustad, yo mangan jajane tapi aja kok kresek sampean. Itu disiapno jajan, kopi siapno, mesti takoni sampean. Teh napa kopi? Kopi gak ono kopi. Gak kira sampean ngomong teh terus metu kopi gak kira. Kecuali kopine teh. Ngapunten entek kopine. Teh mboten napa-napa. Yang nggih pun mboten napa-napa. Ngoten. Nggih. Kiai dulu itu banyak, Pak. Makanya sampean orang dulu tuh ya Allah, solusinya itu kiai ya sih, Pak. Ustaz. Loro apa itu kiai biyen tapi, Pak. Orang dulu itu kabeh ke kiai. Bangun omah teko teng kiai, bangun toko nggih ta? Badhe nantem nandur apa wae, teko teng kiai. Dina iki ya, iki aja lali macane iki. Biyen saiki WA tok. Sangel jajane wutuh sampe. Akhirnya dipangan dewek, entek dewek. Orang dulu datang sampai urusan istrinya itu, Pak, mau nikah itu ngomong, "Kiai saya mau nikah." Iya. Bojone calone enten ono. Enten iki Kiai, sapa jenenge? Didelok fotone. Cocok ya. Nek terlalu ayu gak cocok, kayunen gitu kok, Pak. Gak pati pantes apa terlalu ayu bojomu. Ngono, Pak. Delok sapa jenenge? Fulan. Wong biyen Pak diitung. Ana hitungane abjadun diitung. Aja wis. Apa kok ngene-ngene spam mereka, Pak. Kiai jenenge sapa? Fulan. Iya wis. Berangkat. Biyen ngono, Pak. Ya banyak di rumah orang mau nikah ke rumah banyak. Beb mau nikah, sapa jenenge? Cocok ngono aku cocok ae. Saya nggih cocok. Tapi Beb umure gak apa-apa. Lebih tua sana Beb 35 tahun gak apa-apa. Cocok iki insyaallah. Cocok. Bismillah. Besok lagi datang Beb cocok. Pokoknya aku cocok tau Pak. Neng kiai liya gak cocok neng aku tak cocok nang cocok. Ono cocok kabeh Beb. Nggih. Pokoke wedok sing siji lanang aku ngono. Lek wedok karo guru gak
Gak ngoten piye? Bismillah cocok. Dari Imam Hasan Basri ngoten ditakon lagi, "Mam, saya datang ke sampean, ada apa?" Saya ngeluh. "Apa yang kamu keluhkan? Hidup di dunia cuma sementara." Dia mengatakan, "Fakir, Imam. Gak duwe duit. Fakir, Pak. Fakir saya ini. Gak duwe apa-apa. Entek tok. Anu gini, pekerjaan gini, anu gini. Gak cocok kabeh, Imam." Faqala lahu, Imam Hasan Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Sama lah kepengen enak, gak fakir, suki. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Loh kan enak Pak sampean, Pak. Sampean kerja apapun banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa menit sih istighfar kepada Allah? Gak sampai jam-jaman sampean. 5 menit tuh akeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aslinya enak loh Pak. Males sih loh Pak. Kita ngantuk Pak modelnya. Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian beberapa tahun datang yang gak punya anak. Datang, "Imam, nggih, alhamdulillah. Sampun datang keturunan." Dua anak saiki. Nggih, iki juga kula. "Oh, piro? 4." "Duh, kurang Kang, nggih niku nggih." Wong wadon kan ngono biasane, Pak. Ben duwe anak mempeng. Sekali wis duwe anak siji, njaluk leren. Hang lanang njaluk terus ya. Yang satu fakir gak punya apa-apa, datang besok berapa bulan datang, "Wahai Imam, nggih. Alhamdulillah berkah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang saya berikan, alhamdulillah saya punya toko. Alhamdulillah saya punya harta. Alhamdulillah punya kebonan. Alhamdulillah." Jadi kita seperti itu, Pak. Allah senang. Lek sampean ngaku salah kok Allah sawo iki, ngaku salah. Berarti bersandar kepada aku, iktimatnya kepada aku, tak kayak apa sing sampe jaluk. Dadi lek enten tiyang Pak mau istighfar, ya Allah Pak, apapun yang sampean minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nyuwun sewu gak setahun 2 tahun Pak, ojo langsung instan. Mboten angsal. Ya Allah. Ada lagi yang satu datang wasyaka ilahi akhir jafafa bustane. Setiap nanem gak hasil. Gak ada bustan, kebonan, sawah. Ini buat yang punya sawah, toko. Jawab kabeh ya Pak. Yang punya sawah isun nih, itu gua. Yang punya toko isun nih. Datang, "Wahai Imam, saya nanam, setelah saya tanam mati. Ada wereng, ada apa sini? Hama. Ustaz kasih iki, pupuk iki tetap mati. Terus saya kepengen nanam. Yang lain hasilnya tanaman ini 1 ton. Kalau kepengen ini 1,5 ton lah, 2 ton. Oh, beliau mengatakan bisa insyaallah. Faqala lahu istaghfirillah. Lek sampean kepengen seperti itu, hasil luar biasa. Perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu. Enak Pak. Santrine protes. Faqulna lahu fi dzalik. Kemudian ada satu santri ngomong, "Wahai Imam, guru ya, kabeh yang datang ke rumah sampean sedayane istighfar. Yang satu tadi ini istighfar. Yang satu gak ada duit kon maca istighfar. Yang satu pengusaha dodolan iki gak payu kayak iki istighfar. Yang satu nanam ini mati kabeh istighfar. Kok kabeh istighfar?" Faqala jabjong nae. Faqala lahu, "Ma qultu ma indi syai'an." Aku gak apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Innallaha ta'ala yaqul fi surati Nuh. Karena yang saya ambil itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Nuh, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Jadi kabeh dijawab Gusti Allah, Pak. Luar biasa. Sampeyan pengen duwe anak istighfar. Kepengen usaha lancar istighfar. Kepengen gak fakir istighfar. Duwe akeh istighfar.
kebunan hasil, sawah hasil, istighfar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Kata Imam Hasan Basri, bukan saya, itu dahulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru, katakan umat, istaghfiru, balik kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah menerima taubat sampean. Allah Maha Pengampun. Jangan khawatir sampean. Sejelek apapun perbuatan maksiat yang sampean lakukan, Allah masih menanti daripada taubat sampean. Nah, Pak, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak, banyak cerita Pak. Banyak diantaranya cerita lagi, terakhir saya cerita. Baru kayak istighfar, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Satu kali dah Pak, sekali itu. Nah, satu kali. Terakhir Pak, istighfar. Mumpung teng mriki tak critakno sampean kersane mantep. Nanti pulang ngomong teng hang wadon, Dik, aja maca apa-apa, parang istighfar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dirubah Pak kali Allah. Dirubah, gak kira gak dirubah. Ngakoni kesalahan sampean. Sampean paling seneng kalau ada orang mengakui kesalahan. Ngoreksi diri, jadi ojo nyalahno wong. Paling elek wong nyalahno wong, ketan sampean niku ya. Rusak kabeh gara-gara sampean. Coba sampean gak teko. Gak ngene. Sesuk-sesuk gak usah teko wis. Elek Pak, tapi iya mungkin karena saya ya. Ngapunten, mungkin karena saya. Saya ini orang yang gak bisa. Saya ini orang yang ini. Koncone ngomong, "Oh sing anu kabeh wis ketentuane Gusti Allah." Gak mungkin koncone ngomong, "Sampean mungkin karena saya." Ya iya gara-gara riko iku mau ngoten. Gusti Allah nggih ngoten Pak, istighfar. Ada satu cerita. Sekali tok, terakhir Pak, cerita. Nah, di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ini madhab Hambali Pak. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau termasuk santrinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Imam Syafi'i santrinya Imam Malik. Jadi madhab Pak Malik. Imam Syafi'i punya santri namanya Ahmad bin Hanbal. Alim. Beliau bercerita suatu ketika saya pernah bermimpi, kata beliau, diperintah untuk sholat ada di masjid A. Ada satu masjid ya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari kotanya, di masjid tersebut dia ibadah kepada Allah. Setelah ibadah dikatakan beliau istirahat. Kesel Pak Atuh, kayak saking mriki teng Surabaya, sholat teng Surabaya Pak, kesel. Ketika capek mau tidur, enten tak mere marbote ngomong, takon, Kang, mboten paham lek niku Imam Ahmad bin Hanbal." Ditakoni, "Kang, kate napa? Istirahat." Sing oleh kau usah istirahat yang kene katanya. Enggak, tapi saya capek, enggak boleh. Dikunci Pak. Apanya? Yang dikunci apanya? Masjidnya dikunci, ceklek. Setelah dikunci, lah subhanallah ada satu orang laki-laki Pak. Ya Allah. Mengetahui daripada seseorang yang asing musafir. Ditanya, "Pak, kok sampean berdiri?" "Iya, saya enggak boleh tidur." Pak Imam bin Hanbal, ulama besar. "Saya tidak boleh tidur di sana, enggak boleh istirahat, padahal saya capek." Kata orang laki ini ngomong, "Ke rumah saya yuk. Tapi ngapunten, kira kula niku sederhana." "Oh, nggih." Pas dibuka, ternyata toko roti, Pak. Punya toko roti. "Ngapunten, Pak, nggih, kula sare teng mriki tidur." "Ya, silakan. Tapi ngapunten, ini toko roti. Rumahnya di sebelah." "Kau budi omahe, Pak." "Omahe gede, tokonya biasa." Jadi ketika mau tidur memperhatikan orang ini bikin roti, Pak. Setiap mau bikin adonan roti, rungokno sampean, maca istighfar kepada Allah. Jadi nggawa tepung, astagfirullahaladzim. Dirungokno, istighfar terus. Juga endok telur dipecah, astagfirullahaladzim. Digaluh, diaduk, astagfirullahaladzim. Diopen, astagfirullahaladzim. Sampai tidak pernah lepas dari istighfar. Akhirnya ditakoni kali Imam Ahmad bin Hanbal, "Pak, ngapunten saya boleh tanya?" "Nggih. Jenengan sajian roti sudah lama saya." "Berapa tahun?" 30 tahun. "Berapa tahun, Pak?" 30 tahun. "Oh,
Ngapunten, setiap sampean bikin roti sampean naos niku. Saya tidak pernah baca kecuali istighfar, Pak. Oh, terus ketika saya baru memulai yang saya baca istighfar. Selesai istighfar. Rotine kelendi. Enak, Pak. Setiap hari habis. Tidak pernah sisa. Barokahnya istighfar. Terus yang sama rasakan baca istighfar. Saya baca istighfar 30 tahun. Apapun yang keluar dari lisan saya langsung diijabah oleh Allah. Rungokno sampean, Pak. Tapi syaratnya pirang tahun. Rungokno niki ojo sampean istighfar tok. Kula sampun istighfar pirang tahun? Buru saulan. Saulan iki 30 tahun, Pak. 30 tahun tidak pernah lepas baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Bagai gaya roti istighfar. Numpak sepeda motor istighfar. Gerak-geriknya istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, sampean baca istighfar itu manfaatnya apa? Ngomong, Pak, saya baca istighfar, yang saya minta sama Allah keluar dari lisan saya itu dikasih. Jangankan keluar, kerentek tok dikasih. Dunia dikasih saya, uang dikasih, kebunan punya semua saya. Cuma satu yang belum dikasih sama Allah. Apa, Pak? Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Satu, Pak, yang Allah belum kasih sama saya 30 tahun ini. Apa? Saya kepengen ketemu sama seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Jare Imam Hanbal nangis, Pak, diupal lo. Ngomong, Mas, yang arane Ahmad bin Hanbal ku isun jare. Ya Allah. Dari itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah lepas membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho ngono, Pak. Lah kita kan enggak. Dodolan gak payu, potong. Istighfar kurang kok. Bojone engko rada muring sithik ngamuk. Istighfari balik, Pak. Gak kira gak dikejer sampean. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngono sampean, Pak. Sampean ini sekali Nabi Muhammad ya aslinya, Pak. Sudah dikasih semua. Belum gak dikasih, kabeh wis dikasih kali sampean. Tergantung jenengan tok saniki gelem apa gak. Lah kalau sampean mau derek Nabi Muhammad, ojo toleh yang lain sudah. Ustaz, saya mau ini. Menurut Nabi gimana? Terangkan, lek Nabi lek gediki. Bismillah. Delok yang lain gediku, ojo dimeloki wis. Iki wis bismillah. Teter astagfirullahaladzim. Kerja apa astagfirullah? Dadi, Pak. Sampean. Nanem apa gak hasil? Dadi sampean. Yang belum nikah, kepengen nikah. Ojo sing wis mare nikah. Sing durung nikah kepengen astagfirullahaladzim. Dadi sampean. Gak kira gak? Dadi. Gak kira gak dadi. Tapi istighfar kudu yang kedua muddatuh nggih, jangka waktunya enggak bisa instan, tapi harus rada suwe. Sampeyan saulan jalo wis. Apa jare Habib kon istighfar saulan tetep bangkrut. Ya. Istighfar terus, Pak. Astagfirullahaladzim. Nggih. Pulang sama nanti istighfar. Ngomong bojone, "Dek, oleh-oleh ngaji barang." Nah, ngakeh-ngakeh istighfar. Wis ojo sing liya. Siap, Kang. Bojone kok gawe teh astagfirullahaladzim. Tambah sayang, Pak. Istighfar terus sampean. Ning ngarepe astagfirullahaladzim. Pokoknya istighfar datang Allah Subhanahu, manfaatnya banyak, Pak. Istighfar, mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.